मन्नै पावै मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार। मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक भमै ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच आपां 14 नंबर पौड़ी तक विचार सरवण कर चुके हाँ। अज आपां 15 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। जिवें कि आपां पहलियां पौड़ियां विच सरवण कर चुके हाँ कि धन गुरु नानक साहिब महाराज जी ने सानू सचियारे का रूप बनने वास्ते किवें अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउणा है। गुरुदेव जी ने सानू सुण समझ के अपनी जिंदगी विच विचार लागू करन बारे प्रेरणा दित्ती है। जिवें कि आपां 14 नंबर पौड़ी विच 13 नंबर पौड़ी विच ये विचार सरवण कीती है कि जे कोई मनुख गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुण के समझ के मन लवे तां उहदी जिंदगी च की तब्दीली आउंदी है, गुरुदेव जी ने वो विचार दिते ने। तो पातशाह जी ने 12 नंबर पौड़ी विच ये अवस्था बयान की सी कि जिहड़ा मनुख गुरु की गल मान लैंदा है उहदी जिंदगी किन्नी खूबसूरत बन जाती है, तो उहदी जिंदगी के उस पड़ाव नूं कोई लफ्ज़ां नाल बयान नहीं कर सकता। 15 नंबर पौड़ी विच गुरुदेव जी बख्शिश करते हैं भी मन्नै पावें मोख द्वार। जदों कोई मनुख ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। जे कोई मनुख उस परिपूर्ण परमात्मा के नाम नाल यानी कि सच नाल सांझ पा लवे तो अपने मन में इस गल नूं पक्कियां कर लवे, जे कोई इस गल नूं अपनी जिंदगी दे विच धारण कर लवे, मन्नै पावें मोख द्वार, तो उहदी जिंदगी दे विच कोई रुकावट नहीं आएगी, वो मुक्ति नूं हासिल कर लवेगा। हुण मोख द्वार मुक्ति का दरवाजा उन्होंने लभ जाएगा। जिवें कि आम समाज दे विच ये गल प्रचलित है कि दुनिया के हर मजहब की वक्री वक्री मनावत है भी मरण तो बाद की हुंदा है। कई मरण तो बाद मुक्ति लभदे ने, उन्हां दे मगरों पाठ पूजा कई प्रकार दीयां रस्मां कीतीआं जांदियां ने। जदों असीं गुरु नानक साहिब महाराज जी की ये फिलोसफी पढ़ते हैं, उन्होंने सिक्ख्या पढ़ते हैं, तो गुरुदेव जी ने मरण तो बाद वाली मुक्ति की गल नहीं की। पहलां तां सानूं ये सिक्ख्या दित्ती कि मुक्ति तो पहलां सानूं इस गल की जानकारी होनी चाहिए है कि सानूं बंधन किहड़े ने, असीं मुक्त होना काहदे तो है। जदों आपां किसी मुक्ति की गल करांगे, सानूं इस तो पहलां ये सवाल का जवाब लभना पवेगा कि मुक्ति की गल तो दूजे नंबर पर आएगी। पहलां असीं मुक्त होना किहदे तो है, सानूं बन्निया किहने जे तो असीं मुक्त, जिहदे तो असीं मुक्ति की प्राप्ति चाहुंदे हां। तो पातशाह ने बाणी विच इस प्रथा बहुत प्यारियां सिक्ख्यावां दित्तियां हन कि मान मोह दोनों को पर हर गोबिंद के गुण गावे, कहो नानक ए बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै। हुण सवाल जिहड़ा आपां अपनी जिंदगी विच कई बार करदे भी मुक्ति 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 हो जाइए, किते असीं भी मुक्ति लभ लईए, असीं भी मुक्त हो जाइए। भाई बाणी सानूं जिउंदे जी मुक्ति की परिभाषा दसदी है कि असीं किद्दां मुक्त होना है, किद्दां असीं बंधनां तो खलासी पाउणी है। जिवें किसी बंदे दे पेट विच दर्द हुंदी होवे, वो अपने परिवार के जीआं नूं दसदा है, परिवार के जी उन्होंने कोई रात टैबलेट दे देन, कोई गोली का प्रबंध कर देन, दर्द ठीक हो गई। 2 दिन दर्द नहीं हुई, तीजे दिन उन्होंने फिर दर्द हुई। परिवार नूं टेंशन हुई ये लगातार दर्द क्यों होंदी है, हफ्ते 2-4 बार इदां वापरिया है। वो फिर हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर नाल गलबात करते हैं, डॉक्टर नूं दसदे हैं, फिर डॉक्टर पुछदा दर्द किन्नी क पुरानी, वो कहंदे जी हफ्ता 15 दिन हो गए ने, इदां 2 दिन हट जाती है, 3 दिन फिर विचों 2 दिनों बाद फिर दर्द हुंदी है। फिर सियाणा डॉक्टर कहंदा आपां मैं भी दर्द कोई टैबलेट दे देवांगा, दर्द वक्ती तौर पर ठीक हो जाएगी, आपां दर्द का कारण लभीए। फिर डॉक्टर ने कहा तुसीं एक्सरा कराओ। जो उन्होंने कहा जी तुसीं एक्सरा कराओ, तो एक्सरे तो बाद पता लगा कि दर्द का कारण की सी, गुरदे दे विच पत्थरी सी। 4 mm की पत्थरी, 8 mm की पत्थरी, 12 mm की पत्थरी। हुण पता लग गया ना भी दर्द का कारण पत्थरी है, पत्थरी निकल जाएगी, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगी। हुण लभ गया ना भी दर्द का कारण पत्थरी है। हुण मुक्ति कितों चाहिए, पहला बंधन लभीए। बंधन किहड़े ने, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना। हुण असीं इन्हां नूं ते बंधन मंनदे ही नहीं, असीं लालच नूं बंधन थोड़ा मंनदे हैं भी इस बंधन करके भरा नालों भरा दूर होया।
ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, 10 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਾਂ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਿਊਟੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਉਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ? ਮੋਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਮਝ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਹ, ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਹ, ਮਾਨ ਮੀਨਿੰਗ ਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਮੀਨਿੰਗ ਪਕੜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਪਕੜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤਿਤ ਸਰ ਵਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨੇ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਆਖਿਆ ਮੋਹ ਨੂੰ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਲੱਤ ਨੇ ਭਾਰ ਝੱਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੱਟੀਏ। ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਹ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਰਿਹਾ, ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਰ ਹਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ, ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਜੁਗਤ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਵੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀਏ? ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ?
तो पातशाह की बाणी इस प्रथा है, कहती पाठ पढ़ियो बड़े पाठ करके वेख ले, अर वेद विचारियो बड़े वेद ग्रंथां की विचार करके वेख ली। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, बड़े न्योली कर्म करके वेख ले, पुट्ठे सिद्धे लमके वेख लिया। पर पंच जना स्यों संग ना छुटकियो, इन्हां तो मुक्ति मिली नहीं। अदक अहम बुद्ध बाधे, काम उल्टा हो गया भी इन्हां दे बंधनां च होर बज गए। अदक अहम बुद्ध बाधे, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, ऐदा नहीं तेन मुक्ति मिलनी। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेकां, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध बबेका। विवेक बुद्ध मिलेगी तो जीवन उच्चा होएगा। हुण विवेक बुद्ध किहड़ी है? विवेक बुद्ध का अर्थ हुंदा चंगे माड़े काम की परख करन वाली बुद्ध। अच्छा इहो विवेक बुद्ध नहीं, इस तो अगली पौड़ी है। चंगे माड़े काम की परख ते विवेक बुद्ध कर ली, ये विवेक बुद्ध है। हुण मान लो चोर नूं भी पता हुंदा कई वारी भी चोरी करनी माड़ी है तो कुट पैंदी है, फिर तुहानूं पता है, फिर कोई विवेक बुद्ध हैगी है? नहीं। नशेड़ी नूं नहीं पता भी इस नशा पीण नाल मेरे भरा दा गुरदा खराब होया, पर फिर भी पी जांदा है। डॉक्टर नूं पता हुंदा मेरे को किन्ने मरीज आउंदे ने नशा कीते, जिन्हां दे शरीर की सत्यानाश वजी है। कई डॉक्टर भी नशा करते हैं। कि ये विवेक बुद्ध नहीं। चंगे माड़े काम का पता लगन तो बाद चंगे काम नूं तरजीह देनी, चंगा काम करना विवेक बुद्ध है। मैं दीजे बुद्ध विवेका, होर विवेकी दा अर्थ नहीं भी ਉਹਦੇ हत्थ दा नहीं खांदा, मैं ਉਹਦੇ हत्थ दा नहीं खांदा, मैं अपने वर्गे बंदे कोलों खाना खाना, ये विवेकी हुंदे ने। नहीं, साडे लोकां ने विवेकी की डेफिनेशन भी अपनी बनाई है। बुद्ध विवेक है, सोच उची है। तो फिर गल नूं समझियो, नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जिन्ने अवगुण। अच्छा अवगुण ही तो जंजीरां ने, इन्हां तो मुक्ति लभनी है, इन्हां तो खलासी पाउणी है। अवगुण ही बंदे नूं खलोण नहीं दिंदे। नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। महाराज ये अवगुणां दे जंजीरां नूं किहड़े तरीके नाल कट्टां? कोई पाठ, कोई पूजा, कोई तरीका है गुरुदेव की बाणी? कहंदे ना 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 ना। नहावण को तीर्थ कन्ने मन बौरा रे, पूजन को बहुदेव। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। कहते इन्हां अवगुणां चों बाहर निकलण लई नहाउण लई किते तीर्थ स्थान थोड़े ने, पूजन लई किते देवी देवते थोड़े ने। जिथे मर्जी चल जाओ तुसीं, थां थां ते देवी देवते, थां थां ते तीर्थ स्थान बने। नहावण को तीर्थ कने मन बौरा रे, पूजन को बहुदेव। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। हर की सेव का अर्थ की है? ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਸਚਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ। दस दिता तरीका। नानक अवगुण जेतड़े तेते गणी जंजीर, जे गुण होवन। आ है तरीका। जे गुण होवन तां कट्टियां न से भाई से वीर। जे गुण होणगे ते अवगुणां दीयां जंजीरां कट्टियां जाणगियां। ये साडे इदा इंज कह लो भी जिहड़े गुण ने ना वो साडे मित्र भरा ने, अवगुण साडे दुश्मन ने। जिहड़े साडे मित्र भरा ने वो गुण ने। नानक अवगुण जेतड़े तेती गणी जंजीर, जे गुण होवन। हुण ये नहीं आख्या फलाना पाठ करो तो जंजीरां कट्टियां जाणगियां, फलाने थां ते दान पुण्य करो, कहंदे नहीं, गुण होवन ते कट्टियां। से भाई से वीर। गुण गुणा ने जिवें जिवें सौखा समझो, जिवें घर च हनेरा है, आपां की इस हनेरे नूं दूर किदां करिए? सारा परिवार इदां इकट्ठा होवे, इदां हत्थां नाल हनेरे नूं बाहर कड्ढण दी कोई दरवाजा खोल लैण इदां ते हत्थां नाल हनेरे नूं बाहर धक्कण दी कोशिश करन। सियाणा बंदा कहेगा कमलिओ हत्थां नाल हनेरा थोड़ा बाहर जाना, आ 2 रुपए की मोमबत्ती लिया के बाल दो, हनेरा अपने आप गायब हो जाना। चानण ने हनेरा दूर कर देना। हुण अंदर हनेरा काहदा? अवगुणां दा। अवगुण हनेरा है। असीं अवगुणां नूं कड्ढण वास्ते कोई तीर्थ उत्थे तुरिया फिरदा, कोई उत्थे तुरिया फिरदा। बाणियां दी गुरबाणी इस जग में चानण, करम वसै मन आए। गुरबाणी चानण है, गुरबाणी रोशनी है। गुरबाणी चानण दा अर्थ ही गुण है। जो गुण आ गए अवगुणां नूं उत्थे थां कित्थे रहनी है? कित्थे थां रहनी? भज जाना उन्हें अपने आप ही। तां ही बाणी उन्होंने गुणी निधान तां आखिया, उहदे गुण गाउण दा मीनिंग ही है उन्हां गुणां नूं अपनी जिंदगी च लैके उन्हें जिहड़े साडे अंदर गुण पहिलां मौजूद ने, जिहड़े साडे अंदर पहिलां गुण पए होए ने। मन्नै पावैं मोख द्वार। जे कोई मनुख अपने गुरु की गल नूं सुण मन लवे तां पावैं पा लवेगा मोख, मुक्ति का द्वार, दरवाजा, यानी कि जींदे जी मुक्त हो जाएगा। वो ये उम्मीद थोड़ा लाएगा मेरे मगरों पाठ करायो मैनू स्वर्ग का दरवाजा खुलू मेरे लिए। वो अपने नैन नूं ये कहेगा भी हरद्वार लेके जाओ मेरे फुल।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਓ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਾਟ ਤੇ ਪਾਇਓ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋੜ ਦਿਓ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇਗਾ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੂ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਉਪਜੈ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਉਪਜੈ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੱਤ ਉਪਜੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਹਰ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਹਰ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਇਹ ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਥਿਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਵਨ ਨਰਕ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਕਵਨ ਨਰਕ, ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਰਕ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਦੇ, ਰਾਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆ ਪਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਇਆ, ਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ, ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਓ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੂਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਬੰਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਬੰਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੂਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਸ ਮਨ ਦਾ ਬੰਸ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੰਨ ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੈਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੂਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਥਾ ਇੱਦਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੂਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਬੰਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਊੜਾ ਐੜਾ ABC, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਇ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲ ਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਯਾਲ ਕੂੜ ਛੁੜਾ ਮੁੱਠਾ ਮਰਦਾਰ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ।
जो साढ़े अगे अगे पढ़ते, मैं पत की पंद ना करनी की कर, हाँ बिगड़िया रूप, हाँ मैं बिगड़े रूप, की महाराज का रूप बिगड़िया सी। जिन्होंने भट्ट कहते हुण आप नारायण कला धर जग में परवरियो, कि भगत कबीर जी ने जो ये शब्द अपनी बाणी च वरते ने, कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया, भवनिध तरन तारण चिंतामन एक निमख न ए मन लाया, गोबिंद हम ऐसे अपराधी। कि भगत कबीर जी अपराधी सन? वो सानू सिक्ख्या देने लई अपने आप ते शब्द ला रहे हैं। भाई गुरदास पढ़ लो, जिन्होंने गुरु अर्जन साहब जी गोच बह के बाणी लिखी, वो भी कहते हाँ अपराधी गुनाहगार। कि भाई गुरदास जी अपराधी सी? हाँ बेमुख बंदा भाई गुरदास जी बेमुख सी? वो सानू सिक्ख्या देने लई शब्द वरत रहे हैं। बंदिया पढ़, कि तू बेमुख तो नहीं, वो तो गुरु की गोद में बैठ के अपनी कलम नाल बाणी लिख गए। जिस बाणी नूं अज असीं नमस्कार करते हैं, सिर झुकाउने आ, ये बाणी पहली बार जदों ये पोथी रूप तैयार की गई, गुरु अर्जन साहब जी ने बाणी लिखाई तो लिखण की सेवा भाई गुरदास जी ने की। इत्थे की सिक्ख्या दित्ती? किहड़ा परिवार? मन का परिवार। ये अखां, ये कन, ये जिहड़े कर्म इंद्रिय आ, ये डुब गए। क्योंकि जो मन गलत काम करूगा, मन गलत सोचेगा, इन्हां ने पुठे बने तुरना ही तुरना। तो जो मन चंगी खुराक लैके आऊगा, मन सच ना, जो मन उस सच का रूप बन गया, फिर परिवार कितना खुश होऊगा। फिर बाणी च इदां लिखिया, परमेश्वर दत्ता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, आनंद करै नर नारी। हुण इत्थे नर नारियां किहड़े ने? ये भी साडे ज्ञान अंदर आ। हर हर प्रभ किरपा धारी। हुण सौखा एक होर समझो, आनंद साहब की बाणी च गुरु अमरदास जी कहते हैं, ये मन प्यारिया। किहनूं कहा जी? मन नूं, तन नहीं कहा। ये मन प्यारिया की कर, तू सदा सच संभाले, तू सदा सच नूं संभाल। ये नहीं अज सच बोला कल ना बोल, कल बोला परसों ना बोल, सदा सच संभाले। ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। अगली तो ये कुटुंब तू जे देखदा, किहड़ा कुटुंब? आ माँ बाप। चेता रखियो, गल मन की हो रही है। मन का कुटुंब होना, तन के कुटुंब की गल थोड़ा हो रही है। जो तन के कुटुंब की गल हो रही हो तो तन का कुटुंब तो गुरु अमरदास जी का अपना भी है। उन्होंने 2 बच्चे ने, 2 बेटियां ने, 2 बेटे ने उन्होंने, माँ बाप है, परिवार है। ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एक कुटुंब तू जे देखदा। अगे की चले ना ही तेरे नाले, कित्थे नहीं नाल चलूगा जी? चले ना ही तेरे नाल, साथ तेरे चले ना ही, तिस नाल क्यों चित लाई है? कि परिवार नाल चित नहीं लाना चाहिए? कि अपने बच्चों का ये नहीं पता होना चाहिए किहड़े स्कूल च पढ़ते हैं, उन्होंने फीस कितनी जाती नहीं पता होना चाहिए? माँ नूं दवाई की लोड़ आ कि नहीं लोड़ नहीं पता होना चाहिए? पिता जी नूं कोई दवाई की लोड़ आ, कोई मैडिसन चाहिए आ, पिता जी दियां की जरूरतां ने? जिस माँ बाप ने बच्चे पाले कि उन्हें चित नहीं लाना चाहिए? कि माँ बाप छड़ देने चाहिए? सगों जेडे माँ बाप छड़ के बैठे से ना पहाड़ों दियां कुछ खिच खिच के धू के महाराज लैके आए उन्होंने भी आ परिवार वाल वेखो, छड़ के बैठे तुसीं वड्डे अपने आप नूं ब्रह्म ज्ञानी तो रब समझी बैठे जी। इदां हलूण के जगाया भी जोग ना भगवी कपनी, जोग ना मैले वेस, नानक कर बैठे हैं जोग पाई है सतगुर का उपदेश। इत्थे गल परिवार आ तुकां सुना सुना के सानू बाबियां ने इदां कहता वो परिवार नहीं नाल चलना। अच्छा जे उन्होंने पूछे बाबा जी साडा तो परिवार नाल ही, तुहाडे चेले नाल जाणगे? अड़ा झुरम इकट्ठा किया तो हाँ, अड़ा जे गुड़ दे उत्ते मक्खियां भिणकदियां इदां तुहाडे गड़े भिणक भिणक इदां 50 जाने तुहाडे घेरा पा के बैठे, साडे ते 4 न्याणे, फिर भी 2 न्याणे 3 न्याणे आ तुहाडे नाल जाने आ। जो स्टेजा ते जाके वो परिवार नाल नहीं जाना, साध संगत इदां कहंदे बाबे, वो परिवार नाल जाना, एक टंब तूं जे देखदा इदां तुकां बोलदे आ। उन्हें अग्गों कोई बाणी पढ़न वाला सिख पुछे उन्होंने भी बाबा जी साडा ते परिवार चलो नाल नहीं जाना, ते आ जिहड़े अपने चेले नाल जाने तुहाडे ये नाल तुरनगे, वो भागां वाले समझो। ये वो बाणी दियां तुकां ने जिन्हां दे संपट पाठ ते कोतरियां हो रही। इत्थे गल मन दे परिवार दी हो रही है, मन दे परिवार की गल हो रही है। ये कुटुंब तू जे देखदा, किहड़ा कुटुंब? आड़ा तू परिवार वेखदा पिया ना, आड़ा तू काम करो तो लोह मोह हंकार दे आखे ला के आड़ा तू अपना अंदर दा कुटुंब सारा तेरा विगड़िया फिरदा। चले ना ही तेरे नाले आ लालच ने तेरे नाल तुरना। लालच तेरा घर बना सकदा पर लालच ने तेनू सुखी नहीं होण देना। काम वासनावां हंकार दे पिछे ला के इदां लगू तेनू इहनां इहदे पिछे ला के तू 4 पैसे तो कमा लवेंगा, मोह दे वस हो के ठगियां मार मार के ते घर लैवेंगा।
ਬੈੱਡ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਲਵੇਂਗਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉੱਤੇ। ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਰਨਾ? ਮਨ ਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਸੁਧਰ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੰਨ ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਐਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ? ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਉਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਚੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜੰਤ ਕੀ ਆ? ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜੰਤ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਬਿਊਟੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਤ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜੰਤ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੰਨੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ, ਮੋਖ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ। 4 ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ। ਆਪ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਰੈ, ਆਪ ਤੇ ਤਰਿਆ ਹੀ ਤਰਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਨੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਮਾਲੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰੀਫ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੱਬਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਇੱਟਾਂ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 4 ਟਰੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਸਰੀਆ, ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੋਗੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਗੁੜ, ਘਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਸਹੁਰੇ ਗਈ, ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਧੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਧੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਭਾਵ ਆਪ 'ਤੇ ਤਰਿਆ ਤਰਿਆ ਗੁਰੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ, ਸਾਰੇ ਤਰ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੇਂ ਨਾ ਭਿਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਭਵੇਂ ਨਾ ਭਿਖ, ਉਹ ਦਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਫਰੀਦਾ, ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਬਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉਂ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ? ਕਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਲੀ ਇਹਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਲੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਲੀ, ਲੋਭ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਲੀ, ਮੋਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਲੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਲਣਾ ਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿਰੂਨੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਵੇਂ ਨਾ ਭਿਖ, ਜਦੋਂ ਹੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੇਂ ਨਾ ਭਿਖ, ਮੰਨੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਭਵੇਂ ਨਾ ਭਿਖ, ਉਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਰਦਾਰ, ਆਪ ਤੇ ਤਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰਾ, ਕਰਮ ਅੰਦਰਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੇਂ ਨਾ ਭਿਖ, ਆਪ ਤੇ ਤਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਰੇਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 15 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 8, 9, 10 ਅਤੇ 11, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਣੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 12, 13, 14 ਅਤੇ 15, ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਅਤੇ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਲਾਵਾਂ ਮੰਨੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇੱਕੋ